So let's see the second part, which is nothing but the string slicing. String slicing. ओके, सो यामध्ये काही थिअरी जे महत्त्वाचे थोडे प्रोसीड करण्याअगोदर समजून घ्या. इट इज यूज टू ॲक्सेस the part of the string you can access one or more characters or element, I can say characters from the string. Slice the string. Syntax. String. त्यानंतर जो काही तुम्हाला स्टार्ट इंडेक्स आहे तो द्यावा लागेल. स्टार्ट step size. यहाँ स्टार्ट इंडेक्स जो है तो इंक्लूड किया जाता है. एन इंडेक्स एक्सक्लूड. आणि हे जे आहे ते ऑप्शनल असते. ओके, ऑप्शनल म्हणजे दिलं तरी चालते, नाही दिलं तरी चालते. ओके, so by default step size will be the always 1. So if you need it, you can give, else you need to give the step size. Okay, so default value काय आहे ते मी ॲड करतो. So default value for example start index is 0, start index is 0, then index is nothing but length of your string. जो का end index असेल तुमच्या स्ट्रिंगची जी काही लेंथ असेल तो असेल by default length of string. And next step size, as I already mentioned, it will be by default 1. Step size will be by default 1. It's optional, it's not mandatory to always provide a step size while doing the string indexing, string slicing. It's up to you. If you are not providing, by default it will be the 1. If you are providing, it depends on you, or as per your requirement. Then it's all about theoretical part for the string indexing. Now let's see what are the codes for the string indexing and how it works. So string 1 we define के लिए, so initially define code में तो एक example basic. होणारे example देते. Sure. String machine learning.
सो मी फर्स्ट जे काय माझा व्हेरिएबल होता डिक्लेअर केला str1 string 1. सो आय जस्ट प्रिंटेड. सो इट्स मशीन लर्निंग. सी यावरती आता इंडेक्सिंग नॉट इंडेक्सिंग स्लायसिंग काउंट. It start from 0, okay, and it will end at the length of the string. 0 पासून चालू होईल आणि जी काहीची लेंथ असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेंथ आपल्याला माहिती आहे शेवटी एंडपर्यंत कॅल्क्युलेट केली जाते, म्हणजे जीपर्यंत. सो इट विल टेक अप टू द जी. इट्स लेंथमध्ये कंप्लीट गोष्टी त्यात लक्षात ठेवा. आय एम रिपीटिंग माय पॉईंट. जस्ट मी लेंथ म्हणतो ना, एक पण एलिमेंट यामध्ये शिल्लक राहत नाही, सगळ्या गोष्टी यामध्ये येतात. ओके, one, एक मिनिट. So it's giving the complete. It start from 0 and I said length. That's why no, it's take all the element up to the last. Okay, then पुढे string Python string आणि यात इंडेक्स येतो. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 and end at the 6. If I print, I will get the complete word called Python. Let me connect my charger first with the laptop. Okay, let's start. Then for example change with थोड़ा string 0 to 6 is the range. I can't say range but start and the end index. Now I will take it will be 0 to 5. Let's see. लिहून द्यायची गरज आहे का इंडेक्स 0 कुठे होते, 1 कुठे होते, 3 कुठे होते? लिहून द्यायचं नाही सर. ठीक आहे. ओके, आय होप यू हॅव आयडिया अबाउट दॅट. पुष्कर राईट. ठीक आहे. सो मी लिहून देत नाही. पुढे स्ट्रिंग 0 to 5 जस्ट आता Python PYTHO हे लेटेस्ट प्रिंट झाले. देन स्ट्रिंग start from 1 end at the 3 and by default step size will be the 1, but it's not mandatory as mentioned. It will provide by default 1. Let's run and see. It's giving 1 2 3. It will be like 1 2 3. So it will be 0, it will be 1 2 and 3. As already told, last index will be not printed or not taken, so it will be YT. H will be excluded, P will be the 0. Okay, I have taken 1 2 3, that's why it will just print 1 2 and 3 will be the excluded in this case. So it's just printing YT and by default step size will be the 1, so it doesn't matter. Even if I'm not providing a step size, it will give the same result as previously it is providing. Got it? By default yes, step sir. size 1, so that's why step size it's not mandatory. सर पण नक्की स्टेप साईज म्हणजे नक्की असतं का? ओके, लेट्स एक दाखवतो एक्झाम्पल. स्टेप्स सी मध्ये गॅप किती ना द्यायचा. सी आपल्या इथं ना पायऱ्या असतात राईट. जसं सिम्पल एक्झाम्पल स्टेअर केस किंवा स्टेअरवरती. ओके, प्रत्येक स्टेपचं काय काम असते, एक स्टेप वरती एक स्टेप वरती एक स्टेप वरती एकमेकांच्या जवळपास असतं. वरती जायचं असेल किंवा उतरायचं असेल तर पायऱ्यांचा यूज करायचा. बरोबर. ओके, मी जर एक स्टेप जर दोघांच्या मध्ये सोडत असेल
फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पहिल्या स्टेपला असाल, ओके, दुसरी स्टेप मिस करता आणि तिसऱ्या स्टेपवर जातात, एक स्टेप मिस करतात, बरोबर. सो आय कॅन से या केसमध्ये 1 to 1 जात नाही तुम्ही, एकावरनं दुसऱ्यावरनं तिसऱ्यावरनं चौथ्याकडे जात नाही तुम्ही, एकवरनं दुसऱ्यावर जातात, दुसऱ्यावरनं डायरेक्ट चौथ्यावरती जातात, एक स्टेप मिस करतात, बरोबर. सो सेम थिंग वी आर डुईंग. जस्ट मी एक स्टेप साईज म्हणतो ना, मी सगळ्या पायऱ्यावरनं पाय ठेवतो आहे, ओके. म्हणजे असं मी एक मिस करतो आहे, त्याचं एकाच्या आड एक किंवा एक मिस करून दुसरी मिस करून तिसरं असं अल्टरनेट जातो मी. लेट्स सी तसंच ना स्टेप साईज तरी रोल प्ले करते, दाखवतो एक एक्झाम्पल. एक स्टेप साईज होती म्हणून सगळ्यांना कव्हर करत होतं. आता मी स्टेप साईज 2 देतो आहे, म्हणजे एक मिस करत जाईल मधला. लेट्स सी पायथन मी कम्प्लीट वर्ड प्रिंट करून दाखवतो, आयडिया आहे काय मिस होतं आणि काय नाही. समजलं. पुष्कळसाठी ॲड करतो, वाक्यांसाठी 0 1 2 3 4 and it will be 5. सी बाय डिफॉल्ट अगोदर स्टेप साईज 1 होती म्हणून सगळ्या स्टेप्स पकडत होता किंवा सगळे वर्ड्स पकडत होता आणि वर्ड्स नॉट इट्स कॅरेक्टर, ओके. सो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0. सो इट विल बी 1 2 3 4 and 5. आम्ही टेकिंग 0 ते 5पर्यंत घ्या आणि एक मिस करत जा, ओके. सो 0 इथून कुठून स्टार्ट होते, सो इथून स्टार्ट करा. सो इथून एक मिस केला, वाय सोडला, टी पकडला, एच मिस केला, ओ पकडला, ठीक आहे. आणि इथं 4 आहे ना, आपण म्हणतो आपण लास्ट इंडेक्स सोडतो, तो त्यामुळे 5 पकडणार नाही. सो व्हॉट विल द आउटपुट पी टी अँड ओ. आय होप इट हॅज PTO. हो. पुढे एक दुसरी स्ट्रिंग घेतो, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू लेंथ काय असेल 16. कालच पाहिलं तसेल एक्झामला. स्ट्रिंग 1 याला ॲड करू 1 2 3 की इझी आहे समजेल असं. गरज ॲड करायची 1 2 3 काय असेल तर लयच करून देऊ. नाही नको सर, ओके. समजून गेलं तू. STR ऑलरेडी प्रिंट केलं. सो what I'm exactly doing, 0 will be start, end will be at the 8, okay, and by default step size will be the 1. So कुठपर्यंत प्रिंट होईल मला सांगा. आउटपुट काय असेल सर? ओके, कंप्लीट मशीन विथ स्पेस विदाउट स्पेस. एंडचा स्पेस पकडेल का नाही पकडणार ना, कारण n म्हणजे -1 होतं ना. जर आपण 8 दिला तर 7च वर्ड प्रिंट. आर यू शुअर? सी इट विल बी 0 1 ओके. 3 4 मी 1 पासून 5 6 7 and 8. स्पेस काउंट करेल. Right, it will be counted as space. Let's see what is that. So it's counting a space. I always mention 1 पासून काउंट केलं. right. Positive indexing, it always start from 0 and negative indexing start from -1. From negative will start from right to left and positive will start from left to right. Okay. पुढे length of string just print करून दाखवले. Then आणखी example कोणतं? Second chance. String 1 8 to 16. या केसमध्ये आउटपुट काय असेल? Okay, output I'm asking. I'm not asking about the space. I know about the space. I'm asking the output. लर्निंग Complete. हो.
Yes, Right. sir. For full learning. Okay. Next question for Pushkar. Pushkar, what will be the output? Learning equal to 9. Hmm? Learning equal to learn. Learn. Complete. Sir. Complete. फक्त learn. Complete. 8, Single unit. 9, 10, 11. Complete learn म्हणतोय. Should I check? Let's see. Sir. Where is complete learn? Hmm? Sorry, sir. Okay. Giving another chance. थोडं विचार करून उत्तर द्यायचं काय असं. स्क्रीन दाखवतो वरची काय आहे ती. आन्सर. ACHINE space hill. हे म्हणतोय बरोबर. ए त्यानंतर Sir. काय असेल आन्सर. Sir, नंतर I'm asking the answer, not the letters. हां. ठीक आहे. आन्सर तू सांग. सर ते प्रिंट करेल CIELA. CIELA. ओके. पुष्कर काय प्रॉब्लेम आहे. Yes. आय एम आस्किंग प्रॉब्लेम, नॉट एस ऑर नो. ठीक आहे. Sir, थोडी कन्फ्युजन झाली. मी तर कन्फ्युजन सारखं शिकवत नाही ना. बाकीच्या समजते ना. लेट्स सी. ओके. आता सांगायचं आउटपुट काय असेल. वाटलं तरी मी स्क्रीन खाली प्रिंट करून देतो. पहा. आउटपुट असेल का नाही, असेल तर काय असेल, नसेल तर हो की नाही. हां. नसेल कसं नसेल. ओके. काय म्हणतो मी, पॉझिटिव्ह माझी स्लायसिंग आहे किंवा पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग आहे. सो इथून इकडे जाणार, बट हे रिव्हर्स दाखवते. स्टेप साईज म्हणते पुढे जा पॉझिटिव्ह, आणि हे म्हणते पाठीमागे. नॉट पॉसिबल. इट विल नॉट प्रिंट एनी आउटपुट. इट विल जस्ट रिटर्न स्पेस, नथिंग. ओके. माहिती सुद्धा. देन स्टेप साईजबद्दल थोडं लिहून देतो किंवा सांगतो. कन्फ्युजन आहे त्यामध्ये थोडं पुश करता. ओके. गिविंग स्टेप साईज in slicing.
Okay, let's see. Giving step size in slicing, string, start index, end index, and step size. In this case, start index will be the included, end index will be the excluded, and step size is option. By default, as I already mentioned, it will be step size will be the 1. If I'm not providing, then step size. In case of step size, when I set positive indexing, we are going from left to right. When I set negative indexing, we are going from right to left. Okay, हाच theoretical part होता, जास्त काही नाही. सो मशीन लर्निंग जो मगाची स्ट्रिंग होती ना, ती मी परत घेतो एक्झाम्पल घेण्यासाठी. थोडीफार बेसिक आयडिया आली असेल इंडेक्सिंग या स्लायसिंगची आणि स्टेप साईजबद्दल. सो थोडा डीप डाईव्ह करू त्यामध्ये. स्ट्रिंग 1 मशीन लर्निंग. सो जी आहे स्ट्रिंग ती मी परत प्रिंट करतो. ओके, सो इट सेज दॅट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज 16. फाईन. पुढे या केसमध्ये एक इंडेक्सिंगचं एक्झाम्पल घेतो. str1 0 to 7 and by default step size will be 1. Okay, what will be the answer? 0 to 7 step size will be 1. Yes, machine. right. Pushkar, next question to you. Sorry, misprint केला. No worries. Okay. दूसरा questions. We have unlimited stock of questions. Okay, fine. So changing a little bit question. Now, what will be the answer? Start at the 1, end will be at the 7, and the step size will be the 1. What will be the answer? समजतच नाही, कन्फ्युज झालेच. अरे काय कन्फ्युजन आहे यात? थांब एक सेकंड हा. मी हे पेस्ट करतो. नाही, इथं नाही होतं व्यवस्थित. सर तुम्ही काल ती सेल ऍड केली होती ना, हां, ती 0 to ते नंबरिंग केलं होतं, ते करून एकदा जर सांगितलं तर मला असं ओके. वाटतं की त्याला होतं. म्हणूनच कारण मी मी पण म्हटलं आन्सर होतं. ते एक ओके, हां म्हणूनच मी म्हटलं होतं की जर सेल वगैरे काय ॲड करू का त्यासाठीच, कारण मला माहिती आहे काय होतात प्रॉब्लेम. कारण ते काउंटिंगच्या वेळेस जरा हे होईल. बट त्यानं चुकीचं आन्सर तर दिलं पाहिजे ना, तो ते पण देत नाही. ठीक आहे, लिहून देतो. 0 1 2 3 4 5 6 7. नाही ना सर. सर सॉरी, स्पेस स्पेस लागेल स्पेस सर. स्पेस 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 माय मिस्टेक. स्पेस एकच असेल. 8 9 10. पुष्कर नोटबुक घेऊन पण करू शकत होता ना हे काम तिथं. मग का स्पून फिडिंगच गरजेचं आहे प्रत्येक वेळेस? ठीक आहे, निगेटिव्ह इंडेक्सिंग दाखवतो. काय असेल सांगा. ठीक आहे, निगेटिव्ह कधी मी नंतर येतो. आता सांगा आन्सर काय असेल पुष्कर या सेलचं. सर ए स्पेस असेल.
What will the answer? I'm asking answer. ओके, म्हणजे समजलंच नाही. मागचे जे मी 46 मिनिट ओरडतोय किंवा जे 36 मिनिट ओरडतोय ते युजलेस होतं, राईट? हो का नाही? नाही सर. मग लक्ष नाही. ओके, अथर्व एक्सप्लेन कर आणि सांग आन्सर. हां ठीक आहे, मी बोलतो एकदा. हे बघ, आत्ता सरांनी काय सांगितलं, 1 पासून सुरुवात करायची. तर इथं 1ला ए इथं आणि 7 आहे. मग 7 नाही घ्यायचं आपल्याला. 7th वाला जो एलिमेंट असेल इथं, जो पण काही एलिमेंट असेल, ही स्पेस असेल किंवा काही पण असेल, तर 7th वाला एलिमेंट नाही घ्यायचा आपल्याला. तर त्याच्या आधीचा एलिमेंट घ्यायचं, म्हणजे n-1. मी मागाशी बोललो तसं. इथं आपल्याला घ्यायला लागेल ई, म्हणजे ए पासून ई पर्यंत आहे तसं प्रिंट करायचं. मग स्टेप साईज जर सरांनी 1 दिली असेल किंवा नसेल दिली, तर जर आत्ता स्टेप साईज जर सरांनी दिली नसती तर त्या आन्सर झाला असतं A to E. आणि आता सरांनी 1 स्टेप साईज दिली आहे, त्याच्याने काही फरक पडत नाही, कारण आपल्याला इथं म्हणजे कोणतंच मधला एलिमेंट आहे ना, तो आपल्याला गाळायचा नाही. जर इथं जर स्टेप साईज जर 2 दिली असते सरांनी, तर एकडे एक एलिमेंट घ्यायचं. म्हणजे आता जर समजा आत्ताचा आन्सर काय येणार आहे, 1 आणि 7चं जर घेतलं तर ACHINE आणि 7th वाली टर्म घ्यायची नाही, त्याच्या आधीची टर्म घ्यायची आपल्याला. हे झालं, इथपर्यंत प्रिंट झालं असतं. आणि स्टेप साईज 1 आहे, त्यामुळे हे सलग प्रिंट होणार ए पासून ई पर्यंत. मग त्यानंतर जर स्टेप साईज जर 2 असती, तर मग आपल्याला एकडे एक एलिमेंट घ्यायला लागला असता. म्हणजे पहिल्यांदा घ्यायला लागला असता ए, घ्यायला लागला असता सी, सोडून द्यायला लागला असता, मग एच घ्यायला लागला असता, आय सोडायचा, एन घ्यायला लागला असता. पण आपल्याला 7th वाली टर्म घ्यायची नाही. मग त्यामुळं फक्त जर स्टेप साईज जर 2 असती, तर ए पासून एन पर्यंत हे झालं असतं एकडे एक एलिमेंट. ए, एच आणि एन फक्त एवढंच प्रिंट झालं असतं जर स्टेप साईज जर 2 असती. तर स्टेप साईज 1 आहे, त्यामुळं आपलं आन्सर येतं आहे की पूर्ण ए पासून ई पर्यंत. क्लिअर समजलं का? 3 असते, सर 3 असते तर आपल्याला मध्ये एलिमेंट अजून हे ड्रॉप करायला लागले असते. ठीक आहे, काय समजलं सांग. सर समजलं सर. एक्झाम्पल दे सर, मी सांग. ठीक आहे, ओके. आन्सर. सर आता तुम्ही 3 पासून दिले, तर 3 पासून काउंटिंग होईल. H पासून हां, काय आहे आन्सर? फर्स्ट लेटर H, देन सेकंड फर्स्ट लेटर H and then second E. समजलं? अरे ऐक तस सर आवाज ब्रेक होतो. हॅलो. अरे मी तुला आन्सर सांगायला सांगतो, मी आन्सर सांगत नाही. सो माझा ब्रेक झाला तरी चालेल, तुझा ब्रेक व्हायला नको आवाज. हां, सिंपल. पहिलं 3 पासून 12 पर्यंत आन्सर बघ, आणि नंतर त्याचं जे काही स्टेप सरांनी दिलेत ना, त्यानुसार हे कर. मग पहिला आन्सर हे करून घे, आणि मग स्टेपनुसार तुला जसं डिवाइड करायचं आहे, 1 असेल 2 असेल, त्यानुसार मग डिवाइड करून घे. ठीक आहे, पासूनच मी एक्सप्लेन करतोय आणि नेक्स्ट क्वेश्चन तुझ्यासाठी देतोय. ठीक आहे, बघ हे बघ, 3 पासून स्टार्ट होते. ओके, आणि मी म्हणलं 2 स्टेप साईज सोडा. ओके, 1 स्टेप साईज म्हणजे फक्त मधला डायरेक्ट हे आहे ते हे पकडत होतं 1 स्टेप साईज असेल तर. 2 स्टेप साईज म्हणजे फक्त एक डिजिट मिस करेल मधला, किंवा एक पोझिशन मिस करेल. सो एच आहे, एचपासून 12पर्यंत म्हणजे एनपर्यंत जाणार आहे. असं पण आपण बाय डिफॉल्ट शेवटचा एक्सक्लूड करतो, लक्षात आहे. मग 3 पासून स्टार्ट होईल, 3 पासून 5, 5 पासून 7, 7 पासून 9 आणि 9 पासून 11. क्लिअर? लेट्स सी. येस. एच, त्यानंतर एन, त्यानंतर स्पेस, त्यानंतर ई, त्यानंतर आर आणि
क्लास पोझिशन एक्सक्लुडेड. अरे तू येस सर म्हणतोय, समजलं म्हणतो, पण आन्सरच्या वेळेस आन्सर देत नाही. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? कन्फ्युजच होतं. अरे कन्फ्युजन व्हायचं काय, क्लिअर आहे. लेमन लँग्वेजमध्ये सांगतोय. अडाणी असेल तरी त्याला समजेल की एक पोझिशन सोडणं म्हणजे काय. यात कन्फ्युजन आहे सगळं काय. तुझ्यासोबतच्यांना समजते, मग तुला का समजत नाही म्हणतोय मी. ओके, नेक्स्ट आणि लास्ट क्वेश्चन तुझ्यासाठी. आत्ता झालं होतं 2 मिनिटांवर यावरती डिस्कशन. आउटपुट काय असेल? प्रिंट होईल की नाही अगोदर आन्सर? झालं तर काय असेल? पासून सुरुवात होईल सर. आता 10 पासून सुरुवात होईल. आर यू शुअर? पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग आहे, निगेटिव्ह इंडेक्सिंग नाही. आता पण थोडी कॉन्फिडन्स झालं. पुष्कर, यू कॅन टेक अ लिव्ह टुडे. पुष्कर, यू कॅन टेक अ लिव्ह टुडे अँड यू कॅन जॉईन ऑन अ फ्रेश माइंड ऑन मंडे. हां, माइंड स्टेबल नाही, लक्ष नाही तुझं. क्लिअर होतं या ठिकाणी. यू कॅन टेक अ लिव्ह टुडे फ्रॉम क्लास. ओके, नाही, अरे मी एक गोष्ट 10 वेळेस समजावतोय, स्टील यू आर नॉट गेटिंग, स्टील यू आर इन कन्फ्युजन. इट मीन्स दॅट यू आर नॉट कॉन्सन्ट्रेटेड. लक्ष कुठं आहे, काय चालू आहे, काहीच नाही तुझ्यावर, म्हणजे समोर लक्षच नाही, काय चालू आहे किंवा काय नाही, कशाबद्दल बोलतो समोरचं. मी 1000 वेळेस सांगितलं किंवा सेम एक्झाम्पल हे झालं आहे लास्ट टाईम. 12 ते 10, ओके, 10 ते 12 इट्स पॉसिबल, पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग आहे. जस्ट मी 12 ते 10 म्हणतो त्यावेळेस रिव्हर्स होती लाईन, ओके, आणि मी पॉझिटिव्ह इंडेक्स देतो आहे. नॉट पॉसिबल इन दिस केस आन्सर, नथिंग विल द प्रिंट. मागच सांगितलं आहे, स्पेस असेल किंवा काही आउटपुट प्रिंट होणार नाही. लक्ष कुठं होतं? लक्ष नाही क्लासमध्ये. आम टेलिंग यू, सी, दररोज 2 तासाच्या 3 तास जरी बसला, लक्ष देत नसेल ना, नो यूज. मार्क माय वर्ड्स. लास्ट एक्झाम्पल, आन्सर देत आलं तर वेल अँड गुड, नसेल तर आय विल नॉट डू द रिपीट सेम थिंग अगेन. लास्ट चान्स. जर आन्सर आलं तर यू कॅन कंटिन्यू द क्लास, अदरवाइज यू कॅन लेफ्ट. सर मी उद्या अभ्यास करून. नो, आय एम आस्किंग टुडे, नॉट अबाउट टुमॉरो. हां, व्हॉट विल द आन्सर? आन्सर आलं तर यू कॅन स्टे ऑन द कॉल, एल्स यू कॅन लेफ्ट द कॉल. कन्फ्युजन व्हायला लागली. You can leave the call and no need to come tomorrow onwards. Today will be your last day. Okay, fine. Okay, thank you. You can leave and no need to come tomorrow onwards to the class. Fine. Okay, thank you Pushkar. हाँ, आन्सर काय असेल? 6 पासून चालू होईल. ओके, 0 पर्यंत जाईल. पायथन पायथन आन्सर पेस्ट केले का इथं? हां, आणि -1 त्याची स्टेप साईज. हां, आन्सर पेस्ट केले का म्हटले? मी चॅट बॉक्समध्ये टाकलं. आन्सर नाही, मी त्याचं हे फोटो टाकलाय. हां, 60 -1. ओके, 60 -1. लेट्स सी. String 1 start from 6 0. नाही, पी नाही प्रिंट होते सर. मी तेच म्हणतोय, पी प्रिंट करायचं असेल तर काय करायचं? सांगू एक simple approach. एवढं काहीच नाही करायचं, ठीक आहे. एक बेसिक -1 करायला लागेल का 0 ऐवजी? बघ, काहीच नाही करायचं. सांगतो जे मी इनपुट काही देत नाही, म्हणजे बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, राईट? ओके, सध्या हे विसर. हां, इनपुट काही देत नाही म्हणजे इट विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ओके,
आउटपुट काय देत नाही, याचा अर्थ इट विल नो एंड ॲट द एंड, जो काय असेल ते. ठीक आहे, म्हणजे कम्प्लीट पायथन टू हे प्रिंट होईल. प्रिंट क्लिअर? हां ओके. आणि मी तर जर हां -1 असं देत असेल तर काय अर्थ होत आहे, रिव्हर्स घ्या पण सगळं ते प्रिंट पाठवून करा. सुरुवात होणार. राईट, हां सिम्पल. क्लिअर? हां बरोबर. हो सो इंटरव्ह्यूवरचा फेवरेट क्वेश्चन आहे या गोष्टींसाठी. सो बी प्रिपेअर्ड. आणि ठीक आहे ठीक फ्रेशर लोकांना तर नक्की कन्फ्यूज करायला क्वेश्चन विचारते. ओके. हां तेच मी कारण आहे ना हां मी मी इकडं पण टाईप केलं ना याच्यावर नोटबुकवर तर ओके. तिथं पण तसं आलं म्हणून मी तुम्हाला लगेच म्हणलं की पी प्रिंट होत नाही सर मग मायनस हे करायला लागेल मग तुम्ही व्यवस्थित सांगून दिलं झालं. ठीक आहे. सो स्ट्रिंग स्लायसिंग विथ निगेटिव्ह इंडेक्स. So first, in negative indexing, by default start index is length of minus string. ठीक आहे, एक्झाम्पल घेऊन क्लिअर असं क्लिअर होईल. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतो. मशीन लर्निंग पायथन बंद करतो, दुसरा वर्ड और दुसरा स्ट्रिंग ॲड करतो. स्ट्रिंग क्लॉकवाईज. ओके, मोठ्या करतो वाटतं क्लॉक वॉचिंग. फाईन, क्लॉक वॉचिंग. ओके, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग काय असेल, 13. ओके, पुढे मी याला इंडेक्स असाइन करू की नको? हां, 1 2 3 4 करतो. ठीक आहे, निगेटिव्ह आहे. कन्फ्युजन ठीक. नको. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लुडो कोण खेळते रे? लुडो नाही खेळत सर मेसेज आलाय. 11, 12, काय मेसेज -13. ओके, सी हे सांगतो. -13 असेल. आता हे नोट्स कोणीतरी रेफर करताना ना ही सेल रन करून बघेल, मला 100% माहिती आहे. आणि नंतर मग कळणारच नाही त्यांना कुठून आलं हे. कारण सेल रन करायची गरज नाही, पण स्टील दे विल रन. आय नो. किंवा यामध्ये स्पेस कोणीतरी काउंट करेल. हे वरती अटॅच होतं, हे तर खाली सेपरेट आहे. सो सरांनी एक आकडा मिस केला आहे. हे क्लास मिस करण्याचे दुष्परिणाम आहेत, बाकी काही नाही. पुष्कर इंजिनिअरिंगला आहे का सर? येस. कुठं पुण्यात? यामध्ये पहा, क्लॉक वॉचिंग नावाचा वर्ड होता. पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग जर घेत असेल तर हे हा वाला रूल फॉलो होईल. हां 0 to 12, राईट. निगेटिव्ह इंडेक्सिंग असेल तर हा वाला, म्हणजे इट विल स्टार्ट फ्रॉम -13 मायनस रिव्हर्स. ओके,
हे पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग हे निगेटिव्ह इंडेक्सिंग इथे लिहून देतो, नाहीतर नोट्स पाहताना इतके कन्फ्यूज होतील. डोंट टास्क. पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग इंडेक्स आणि हे निगेटिव्ह इंडेक्सिंग. यासाठी रेग्युलर बॅच ओपन केली, काय आलाय अशा लोकांसाठी. फाईन. लेट्स सी विथ एक्झाम्पल्स. स्ट्रिंग वन टू 5. आन्सर ठीक आहे, मी सांगतो एकदम क्वेश्चन आन्सर लिहितो. लॉक 1 to 5. 1 2 3 4 5 स्किप करतोय. ओके, कारण लास्ट आहे इंडेक्स. देन सेकंड स्ट्रिंग -5. हां, -5 कोणता एलिमेंट आहे? -5 -5 कुठे झालं? हां, सी. -5 राईट, सी. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड पुढचा क्वेश्चन थोडा. -9 -3 सॉरी -9 -3 आणि -1. हां, -9 -3 उलट. हां, मी इथे हे दिलंय, काय बोलतात, पॉझिटिव्ह इंडेक्स असेल तर काम करत नाही, लक्षात ठेव. हे जर 9 3 1 असेल तर काम केलं नसतं. थांबा सांगतो. हां, हे आहे तसं प्रिंट के पासून एच पर्यंत. KWATC राईट. एच कसं प्रिंट झालं? एच पण दाखवतो. सी -9 पासून -3 बट इट शुड बी पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग. म्हणजे सी निगेटिव्ह इंडेक्सिंगमध्ये आपण काय करतो, इथून इकडं जातो, या डायरेक्शनला, उजवीकडून डावीकडे. पॉझिटिव्हला इथून डावीकडून उजवीकडे जातो. मी म्हणतोय उजवीकडून डावीकडे जा. सॉरी, म्हणजे नाही, आता बरोबरच झालं की ते नॉर्मलच झालं, सांगतो. पॉझिटिव्ह इंडेक्सच झालं. ओके, सांगतो. पण साईनचा फक्त फरक आहे, बाकी काही नाही. ओके, इथं पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग आहे, त्यामुळे आपण जसं नेहमी डावीकडून उजवीकडे जातो तसंच जाणार. फक्त -9 आणि -3 असेल. सो हे -3 असेल. ओके, सॉरी, इट विल बी -9 नाही, हे पॉझिटिव्ह आहे इथून. ओके, इट विल बी -9 आणि -3 मला पकडावं लागेल कुठे इथं. ठीक आहे. हां, ते मी कन्फ्यूज झालो मी. बरोबर. ओके, इथून इकडे जातो मी उजवीकडे. 1 पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे मला या डायरेक्शनमध्ये जावं लागेल. सो इट विल प्रिंट लाईक -9 इन्क्लुडेड. ओके, इथे ओके, इट्स विल बी के. ओके, -9 देन W A T C and H. लास्ट इंडेक्स विल बी स्किप. नाही प्रिंट होणार. ठीक आहे, -3 प्रिंट होणार नाही. जर तिथं -1 असतं तर काहीच नसतं प्रिंट. बरोबर, मी प्रिंट करून दाखवतो. तो पण सिनारिओचे एक्झाम्पल्स पुढे आहे. आता मला माहिती नाही जे ॲब्सेंट आहेत ना त्यांचे काय लागणार आहेत, मला पण माहिती नाही. कारण हे जरा कन्फ्युजिंग आहे, माहिती का. ओके, दॅट्स वाय टुडे इज द इयर ॲब्सेंट. कन्फ्युजन मला आहे म्हणून. त्यांना काय माहिती की आज शिकवणार आहे. ओके, स्ट्रिंग -3 -9 -1. ओके, सेल लागेल दाखवण्यासाठी प्रत्येक वेळेस रेफरन्स लागेल. मी खाली कॉपी पेस्ट करून
एक्सप्लेन थांबा. करतो. ठीक आहे चालेल मग सांगा अडचण नाही. स्टार्ट फ्रॉम -1 सॉरी -3 एंड ॲट द -9 हां विथ अ निगेटिव्ह इंडेक्सिंग. स्टार्ट फ्रॉम -3 हां एंड विथ -9 म्हणजे इथून स्टार्ट होईल. ओके -3 पासून एंड इथं होईल. ओके इथून इकडे जायचं आहे असं म्हणतोय. हां तर त्या केसमध्ये आन्सर काय असेल? थोडं विचार करून उत्तर द्यावं लागेल. सिम्पल आहे. सांगतो. -3 पासून आय पासून चालू होणार. -9 8 पाशी संपणार म्हणजे डब्ल्यू आय पासून डब्ल्यू पर्यंत. -1 आय पासून डब्ल्यू पर्यंत उलट. लेट्स सी आय थिंक इट शुड वर्क. आय पासून डब्ल्यू राईट. ओके मी तोच म्हणजे तेच एक्झाम्पल आहे फक्त ना थोडं फिरवून घेतो. आता सांग आन्सर काय असेल? हां आन्सर सांगतो एक असेल -3 पासून -9 पर्यंत. पण सुरुवात के पासून एच पर्यंत. ओके -3 -9 आणि नाही थांबा +1. थांबा थांबा. निगेटिव्ह पासून मागून पाठीमागून पुढे सुरुवात झाली. सर काही नाही प्रिंट व्हायचं. लेट्स सी एकच मिनिट. -9 काय असेल असायचं? -3 -3 -9 आणि सॉरी +1. -3 हां सांगा. -9 के आणि पासून 1. हां के पासून एच पर्यंत प्रिंट होईल. म्हणजे के पासून एच पर्यंत प्रिंट होईल. इथं -3 आहे कीप इन माइंड. आणि इथं आहे ते एंड होणार आहे ते -9 आय टू के पर्यंत जाणार आहे विथ निगेटिव्ह इंडेक्सिंग. एच पासून प्रिंट होईल. स्टार्ट फ्रॉम -3 म्हणजे -3 म्हणजे आहे बरोबर. एंड विल बी ॲट -9. सर तुम्ही पहिली सेल सांगताय का? हॅलो हॅलो हॅलो. ओके सॉरी -3 -9 मी तर हायलाईट केलं होतं. मी खाली येतो ठीक आहे. मी तर हायलाईट केलं तिथं पाहत होतो. ओके सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -3 एंड ॲट द -9 मीन्स ॲट द के अँड आय सेज दॅट इट शुड बी द पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग. इथून इकडं जावं म्हणतोय मी आणि मी म्हणतोय पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग अप्लाय करा. तर आय पासून डब्ल्यू पर्यंत प्रिंट होईल. आर यू शुअर? मी काय म्हणतोय परत सांगतोय. आय पासून इकडं जावा. तसं पाहिलं तर निगेटिव्ह इंडेक्स आहे इकडून इकडं जायचे उजवीकडून डावीकडे. पण मी म्हणतोय पॉझिटिव्ह अप्लाय करा. पॉसिबल नाही होणार काहीच प्रिंट नाही होणार. दॅट्स वाय आय एम सेइंग. हा क्वेश्चन -9 पासून -3 ला जावा. डावीकडून उजवीकडे जावा विथ पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग. -3 पासून डावीकडून इकडं जायचं -9 हा तर -9 पासून आपल्याला इकडं जायचं आहे. -3 विथ पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग. आणि या डायरेक्शनच आपण पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग म्हणतो. डावीकडून हां बरोबर. जाणार. मग हां त्या केसमध्ये आपल्याला के पासून एच पर्यंत के पासून एच पर्यंत आहे तसं प्रिंट होईल. के पासून बरोबर. क्लिअर झालं ना? काय डाऊट नाही ना? हो समजलं. मी प्रॅक्टिस करेल आज अजून. म्हणजे क्लिअर झालेलंच आहे आता पण प्रॅक्टिस केलं तर मग अजून एक कन्फर्म होऊन जाईल डायरेक्ट. इंटरव्ह्यूमध्ये अशाच इंडेक्सिंगसाठी कन्फ्युजनवाले क्वेश्चन होत होतात. कीप काम अँड गिव्ह द आन्सर. ओके डेफिनेटली इंटरव्ह्यू गेट क्रॅक. ठीक आहे. जे आहे ते मला हे करायचं होतं. -13 यूज केला. ओके आणि आपण निगेटिव्ह इंडेक्सिंगमध्ये पहिला पकडतो त्यामुळं -13 दिलं आणि एंड जिथं व्हायचं आहे तिथं होऊ द्या. ओके मग सुरुवात इथंच झाली पाहिजे. सो इट विल प्रिंट ईच अँड एव्हरीथिंग. क्लिअर?
हां ओके ओके समज म्हणजे लाईक सुरुवात -13ला होईल आणि एंड जिथं व्हायचं आहे तिथं होईल शेवट. ओके, इथं पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग या साईडला पॉसिबल आहे, देर इज स्कोप या साईडला. सो इट्स प्रिंटिंग क्लॉकवाईज ईच अँड एव्हरी लेटर विथ कम्प्लीट वर्ड. ओके, मी पुढे येतोय. स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंगमध्ये असेल -3, start at -3, end at will be -13 and step size will be the -1. एक मिनिट, मी वरची स्ट्रिंग ना खाली परत प्रिंट करून येतो. -3 पासून 13 ना. ओके, हां -3. तर इथं आय हां पासून एल पर्यंत प्रिंट होईल. ओके ठीक आहे. हां -13 पाठीमागून त्याच्याबद्दल. हां हां विथ निगेटिव्ह इंडेक्स. निगेटिव्ह इंडेक्स आय पासून एल पर्यंत प्रिंट होईल. आयपासून एल पर्यंत राईट आहे. ठीक आहे, आयपासून एल पर्यंत म्हणजे क्लिअर झालेलं आहे. ठीक, क्लिअर आहे क्लिअर. पुढे इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग पायथन आणि मला आउटपुट काय पाहिजे सांगतो. मला आउटपुट स्ट्रिंगमध्ये कसं काहीतरी पाहिजे, NY. ओके, त्यानंतर THOP, NY THOP. ठीक आहे, असं मला आउटपुट पाहिजे. सो मी काय करू, किंवा मी सांगतो अगोदर. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल समजावून देतो. माझी रिक्वायरमेंट काय. सो PYTHONचं मला N इथला घ्यायचा आहे, Y इथला घ्यायचा आहे, TH घ्यायचा आहे, O आणि इकडला P घ्यायचा आहे. सी लॉजिक काय वापरायला लागेल सांगतो. एक बेसिक स्ट्रिंग मेक ॲझ्युम करतो. ठीक आहे, टेकिंग वन सॅम्पल लाईक पायथन डेटा. एक नॉर्मल स्ट्रिंग घेतो मी आणि यावरती हे ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. सो व्हॉट आय कॅन डू, एक व्हेरिएबल असाइन करतो मी, स्टेप बाय स्टेप जातो, जास्त कन्फ्यूज नाही करणार. सो A इज इक्वल्स टू B ऑफ, मला काय असं ॲक्सेस करायचं आहे NYTHOP. ओके, सो मी स्टेप बाय स्टेप जातो आणि नंतर एक्सप्लेन करतो. सो मी इनिशियली 1 to 5 इंडेक्स देतो. 1 to 5 मध्ये काय 0 1 2 3 4 5 म्हणजे Y पासून N पर्यंतच्या आसपास कुठेतरी जाते. बरोबर. ओके, पुढे C इज इक्वल्स टू A ऑफ 5 फिफ्थ पोझिशनला जे असेल ते 1 2 2 3 4 5 म्हणजे इथं पण P ॲक्सेस होतो आहे. लेट इट बी. पुढे जाऊ. नंतर D व्हेरिएबल असाइन करतो. D व्हेरिएबलमध्ये काय होईल तर A ऑफ स्टार्ट ॲट एनी इंडेक्स बट एंड विल बी ॲट द 0. ओके, म्हणजे 0 पासून स्टार्ट होईल आणि 1ला फिनिश होईल. लास्ट लिमिट होईल अँड सिंगल म्हणजे सुरुवात पकडली जाईल. सो इट विल नो प्रिंट P. ओके, ठीक आहे, पुढे जातो आणि ॲट द लास्ट आता मी जे काय ना सगळं मर्ज करतो आणि आउटपुट दाखवतो काय प्रिंट. सी एका क्वेश्चनला फेस करण्यासाठी दिअर कॅन बी द मल्टिपल लॉजिक. सो हे स्टेप बाय स्टेपचं लॉजिक आहे, ते थोडं हटके आहे म्हणून मी सांगतो आहे. मी C ॲड करेन इथं, C नंतर यात B देईन आणि B नंतर ॲट द लास्ट यामध्ये D देईन. आणि आता जर प्रिंट केला तर जे पाहिजे तेच आउटपुट असेल. मी परत वाटलं असेल लॉजिक एक्सप्लेन करतो. N मिस होते, एकच N मिस होतं. आपल्याला सगळ्यात बीच्या ऐवजी तिथं एक नवं हे करून व्हेरिएबल ॲड करून तिथं N साठी हे करावं लागेल. ओके, एकच मिनिट. हां लेट मी, हे स्पेसची गरज नाही. एक मिनिट. हां, नाव इट विल वर्क्स. क्लिअर. अनवॉन्टेड स्पेस होतं पेजच्या अगोदर. हां समजलं. काय डाऊट आहे यामध्ये का परत एक्सप्लेन करू. नाही डाऊट नाही काही. मग जर समजा असं जर असेल सर तर
जर समजा आता एन ला ऍक्सेस करायचं मग आपण प्रत्येक एलिमेंटसाठी आता इथं टी एच आणि ओ एक सोबत आहे ना, हा टी एच आणि ओ हे तिन्ही पण चालेल सोबत आहे चालेल मग See, आपल्या एका स्टेप मध्ये होऊन गेलं. बरोबर पण जर समजा एक एक जर एलिमेंट प्रिंट करायचं आहे आपल्याला तर आपण समजा ए बी इक्वल टू ए ऑफ जे घ्यायचं एन साठी प्रिंट करायचं मग वाय साठी प्रिंट करायचं टी साठी एच छोट्या स्ट्रिंग साठी चालेल. हे पॉसिबल आणि हो डायरेक्ट कंबाईन करून प्रिंट करून द्यायचं. हो जर लाईक समजा रिस्क घ्यायचीच नाहीये काही स्टेप बाय रिस्क स्टेप घ्यायचीच जाता नाही येईल. काही. तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तुमचं लॉजिक काम करत नसेल तर स्टेप बाय स्टेप जावा. हा ओके दुसरे एक्झाम्पल घेतो. देन ए इज इक्वल्स टू पायथन. मला वाटते मंडेला तू समजावून सांगावं लागेल त्यांना. हो, चालेल ना त्याप्रमाणे पुष्करला जसं बोललो तसं ठीक होऊन जाईल ना. हो पण शक्यतो डाऊट नसतील कोणाला. अभ्यासाला तर डाऊट येतील ना. हा ठीक आहे ए ऑफ ओके मी हे करतो म्हणजे स्ट्रिंग घेतो वरची ॲड करायची गरज आहे 1 to -3 पायथनला. नाही मी नोटबुक मध्ये करतोय मी. ठीक आहे सर ओके. सो बी इज इक्वल्स टू मला आउटपुट सांगितलं तरी चालेल की आय थिंक जे वरती आहे ना तेच आउटपुट येईल फक्त मी थोडं फिरून घेतो प्लस ओके. नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 and end will be at -1 plus a of start will at the beginning and end at the 1. ओके याला मी बीला प्रिंट करेल. सो बीचा रिझल्ट पण तेच भेटेल. एकच मिनिट इनव्हॅलिड सिंटेक्स यामध्ये काय प्रॉब्लेम एक मिनिट कुठे आहे प्लसमध्ये प्रॉब्लेम आलेला आहे म्हणजे सेकंड स्टेपमध्ये ए ऑफ सॉरी तर ए नाही म्हणून हा प्रॉब्लेम नो वरीज वी कॅन रिझॉल्व. NYTHOPC -1 ॲक्सेस केला म्हणजे एन होता. हो ठीक आहे एन केला हा A to नंतर -1 sorry 1 to -1 it will now start at the 1 and finish at the One. -1 म्हणजे लास्ट Minus एलिमेंट विल four. बी एक्सक्लुडेड. ठीक आहे हा. -1 सो PYTH YTHO हा प्लस स्टार्ट ॲट जिथं काय सुरुवात असेल ते होईल आणि एंड मात्र 1ला होईल म्हणजे सुरुवात लाईक पीला होईल आणि एंड वायला लास्ट एलिमेंट आपण स्किप करतो. सो वी आर कन्सिडरिंग जस्ट पी. हां. सो इट विल प्रिंट पी अँड सो फायनल आउटपुट विल बी NYTHOP. क्लिअर. किंवा मग शेवटी आपण डायरेक्ट कोलन वापरता डायरेक्ट आपण जसं फर्स्ट याला -1 लिहिलंय तसं इकडे डायरेक्ट चालेल ना. -6 लिहू शकतो. हो तुमची चॉईस. मी म्हटलं ना मग एका क्वेश्चनला फेस करण्यासाठी देअर कॅन बी मल्टिपल लॉजिक. आता याच क्वेश्चनसाठी ना मी दुसरं लॉजिक दाखवतो. सी आय एम जस्ट शोईंग द मल्टिपल ऑप्शन्स. आय एम नॉट कन्फ्युजिंग यू. सो ए इज इक्वल्स टू 0 not equals to 0 a नंतर ओके स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये 0 then a of start at the 1 and end will be at -1. Then again -1 at the last. I'm just combining each and everything. -1 plus a of 1 -1 आणि end a of 0. Sorry, it will be plus not equals to sign. Let's see. -1 म्हणजे जे काय असेल एंड ज्यांना होतो ना तो म्हणजे एन आला हां. -1 म्हणजे सुरुवात इथून होईल आणि एंड -1 म्हणजे 0 पर्यंत. YTHON राईट YTHON करेक्ट. अँड ॲट द लास्ट इट विल टेक अ 0 10 मिनिट्स. इट नथिंग बट 0 द पी. हां क्लिअर. हो सर. सो याचसाठी दुसरा एक लॉजिक वापरतो बेसिक आहे. ए ऑफ -1 ठीक आहे प्लस ए ऑफ मीन्स इट विल स्टार्ट ॲट द 1 अँड इट विल फिनिश ॲट दी जे काय लेंथ असेल ना तुमच्या स्ट्रिंगची ती लेंथ कंबाईन करा. ओके आणि त्या लेंथमधनं
एक काम करा, मायनस करा 1, -1. जी काय लेंथ आहे ती कम्प्लीट लेंथ घ्या आणि त्या लेंथमधनं मायनस करा 1. ओके. आणि नेक्स्ट स्टेपमध्ये हा ब्रॅकेट मी क्लोज केला. हे केल्यानंतर असाइनिंग +1 प्लस and it will be 0. ओके. इथे एक लाईन कमी पडते आणि लाईन म्हणण्यापेक्षा राऊंड ब्रॅकेट. ओके. नाव सी व्हॉट इज द रिझल्ट गिविंग द सेम एक्सप्लेनिंग द आउटपुट. a ऑफ -1 म्हणजे रिवर्स म्हणजे n आला. त्यानंतर 1 पासून स्टार्ट करा आणि जी काही टोटल लेंथ आहे ना त्या लेंथच्या -1 करा. ह्याची लेंथ पाहिजे तर काय होते 4 6 6 -1 म्हणजे 5. ओके. 1ला स्टार्ट करा, 5ला संपवा म्हणजे इट विल टेक 5ला संपवा, O पर्यंत संपवा. Okay, and at the last it will accessing the just 0th index means it will be the p, so it will just print the p. Clear? येस सर. Okay, काय डाऊट? जे काय झालं ते निगेटिव्ह इंडेक्सिंग नाही अजिबात नाही. तुमचं घेऊ का थांबू काय? बाकी कोणीच नाही. काय प्रॉब्लेम नाही, त्यांच्यासोबत शिकवलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. ओके. हे इंडेक्सिंग होतं जे नीड टू फिनिश इट टुडे किंवा गरजेचं होतं. झालं क्लिअर. स्ट्रिंग म्हणजे इंडेक्सिंग इथं तुमचं संपत आहे.